शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, जिन्हां दी वजह नाल असीं ये आनंद लैण वास्ते अज इत्थे इकट्ठे होए हैं, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं और परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्हां ने उपराला कीता, कोशिश की, ये टाइम लिया सत्संग का, तो इसलिए तो सानूं ये सारे नूं मौका मिलिया। और उस तो भी बड़ी खुशी की गल ये है कि देखो हमेशा सत्संग हुंदे है कि रोड के उपर या किसी खाली जगह उपर टेंट लगाया जाता है और उत्थे हमेशा सत्संग के पंडाल सजते हैं। पर देखो ये परिवार ने कितना सोहना इंतजाम किया कि सत्संग का आनंद लैण वास्ते, ये खुशियां नूं प्राप्त करने वास्ते अज असीं गुरु घर च बैठे हैं, गुरु चरणों च बैठे हैं। ठीक है, इसलिए जो ये श्री गुरु रविदास जी का पवित्र स्थान है, जो इत्थे दी प्रबंधक कमेटी है, असीं उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई देवांगे अपनी तरफों, क्योंकि जो भी हुंदा है ना रल मिल के प्रेम नाल सहयोग नाल ही हुंदा है। और वैसे भी हुण गुरु चरणों च आए हैं, असीं गुरु चरणों च बैठे हैं, गुरु घर च बैठे हैं। तो एक गल तुहानूं कहना चाहांगे कि गुरु घर ही वो घर हुंदा है जिथे साडे जीवन च खुशियां दे रंग भरे जांदे हैं। गुरु घर ही वो घर हुंदा है जिथे बैठ के साडे जीवन च बदलाव आंदा है। इंसान दुनिया ते किते भी घूम लवे, पर वो चीज़ इंसान नूं दुनिया ते किते नहीं मिल सकती जो गुरु चरणों च बैठ के या गुरु घर च बह के मिल जानी है, गुरु दे कोल बैठ के जो मिल जानी है। इसलिए अज तुसीं खुशी चाहते हो ना, तो थोड़ा जिहा स्माइल रखो, क्योंकि गुरु चरणों च बैठे हैं, गुरु सामने होवे तो फिर साडे चेहरे ते स्माइल ना होवे तो फिर मज़ा नहीं आंदा। क्योंकि असीं कई बार दसी दा, बुल्ले शाह कहते असल खुशी हुंदी उदों आशिकां नूं जदों मुरशद दा दीदार हुंदा। मुरशद यानी गुरु कहते एक आशिक वास्ते ओ पल, ओ घड़ी, ओ दिन ही सब तो बड़ी खुशी का दिन हुंदा है। सब तो बड़ी खुशी दे पल, खुशी दियां घड़ियां हुंदियां जदों उहनूं गुरु चरणों च बैठ के गुरु दे दर्शन करन दा मौका मिल जावे। क्योंकि पता है कि हुण ये दर्शनां दे नाल ही, ये गुरु वचनां दे नाल ही तां मेरे जीवन च बदलाव आना है, मेरी तकदीर बदलनी है। इसलिए गल याद रखो हमेशा, क्योंकि तकदीर भी बदल जाती है। अज असीं थोड़ा जिहा इहदे बारे समझना है कि तकदीरां भी किद्दां गुरुआं, रहबरां, संतां, फकीरां दी सोबत च बह के बदल जांदियां है। किद्दां इंसान दी रुखी सुखी ये जिंदगी खुशियां दे नाल, आनंद दे नाल भर जाती है। जिद्दां बंदा कहंदा ना जमीन रुखी सुखी सी, इत्थे घास दा एक तिणका भी नहीं सी, पर जदों किरपा हो जाती है उसदी तो फिर वो रुखी सुखी जमीन भी खुशियां दी फसल नाल या फुल्लां दे नाल खिल जाती है। इसी तरह अज असीं भी जे सत्संग दे विच आए हैं, तो जिस तरह असीं दसिया कि थोड़ा जिहा चेहरे ते स्माइल रखनी है, क्योंकि जदों स्माइल दे बीज बोवांगे, खुशी दे बीज बोवांगे, तो फिर ही खुशियां दी फसल साडे जीवन च आएगी। ये गल हमेशा याद रखना तुसीं, क्योंकि परमात्मा भी कहता है, प्रभु भी कहता है कि जे तू खुशी चाहता है तो खुशी दे बीज बो। समझते हो कि नहीं? क्योंकि असीं कई बार सवाल पुछीदा है, अज इत्थे भी पुछना है तुहानूं कि जे बंदे ने फल कोई प्राप्त करना होवे, फर्ज करो उसने अंगूर प्राप्त करना होवे तो अंगूरां दी बेल ही घर च बीजनी पैंदी। जे एक किसान है ना, वो कहता मैं अंगूरां दी खेती करनी है तो फिर अंगूर ही मिलने हैं, क्योंकि उन्होंने अंगूर ही बीजने पैणगे। जे गन्नियां दी खेती करनी है तो फिर गन्ना ही बोना पएगा। गन्ना समझदे ना, ईख जिस तो रस पींदे हैं असीं। हुण जिद्दां दी फसल किसान चाहता है उन्होंने उदां दा ही बीज बोना भी पैंदा है। हुण जे जीवन च तुसीं खुशियां दी फसल चाहते हो, यानी मेरे जीवन च आनंद होवे, मेरे जीवन च शांति होवे, मेरे जीवन च खुशी होवे, तो फिर अपने जीवन च वो आनंद, वो शांति, वो खुशी नूं प्राप्त करने वास्ते उदां दा बीज बोना भी जरूरी है।
ਹੁਣ जरा ध्यान देना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਓ, ਵਧਾਈ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੜ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਖੜਖੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਮੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਗਮ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਰੰਗਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, परमात्मा नाल जुड़ती है। और परमात्मा दा, ओ प्रभु दा काम ही तो सबनू देना है। इसलिए याद रखो हमेशा कि परमात्मा दी रहमत, परमात्मा दी कृपा, ओ प्रभु दियां बख्शिशां हर जगह मौजूद है, इत्थे भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। पर उन्होंने प्राप्त करने वास्ते सानू अपनी सोच नू, अपनी सुरती नू उस ऊंचाई तक लैके जाना पैंदा जिथे साडी ओहदे नाल कनैक्टिविटी हो सके, ओहदे नाल कनैक्शन जुड़ सके। जदों इस वेले तुहानू एक सवाल पूछिए कि एक रेडियो तरंगा हुंदियां, जिद्दां रेडियो हुंदा ना FM AM, ओहदियां तरंगा हुंदियां जिहनूं रेडियो फ्रीक्वेंसी कह दित्ता जांदा है, वो इस वेले इत्थे मौजूद है कि नहीं? जरा गौर करना, इस वेले इत्थे मौजूद है पर सानू ना नजर आती है। इस वेले भी इत्थे गाने चल रहे हैं क्योंकि तरंगा है जिथे संगीत चल रहा है, पर ना सानू सुनाई दे रहा, ना सानू दिखाई दे रहा है। पर हुणे ही कोई इंसान अपना रेडियो लिया के इत्थे रख देवे तो वह रेडियो नू वो फ्रीक्वेंसी ते चैनल नू सैट कर देवे, तो जिहड़ा उत्थे गाना चलदा रेडियो बजना शुरू हो जाना है। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ है ਤਾਂ ਹੀ रेडियो ने ਉਹਨੂੰ पकड़िया और बाहर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। अगर ना हुंदा ਤਾਂ रेडियो ਨੂੰ जिन्ना मर्जी घुमाई जाओ कोई होना ही नहीं सी। तुसीं पहाड़ ते किते ऐसी जगह चले जाओ जिथे रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है, उत्थे जिन्ना मर्जी कीमती तो कीमती रेडियो लिया के रख दो, वो कभी चैनल नू फड़ेगा ही नहीं क्योंकि उत्थे रेंज है ही नहीं। इत्थे वो रेंज है पर ओनू असीं खुलियां अखां नाल ना देख सकते हैं, ना खुले कन्नां नाल सुन सकते हैं। ओनू देखण वास्ते, ओनू सुनन वास्ते जरिया बनता है रेडियो, रेडुआ, समझदे हो कि नहीं? वो जरिया बनता है। हुण जिथे असीं रेडियो रख के जिहड़ा चैनल सैट करांगे, हुण इत्थे किहड़ा जलंधर च चलदा है, जरा गौर करो, रेडियो सिटी कुछ इदां या FM मिर्ची कुछ इदां। हुण जिथे तुसीं चैनल सैट करना है उन्हां उही फड़ना शुरू कर देना है। बेशक इस वेले नज़र ना आवे पर तरंगा है। वो पता कदों लगणगियां जदों रेडियो जरिया बनेगा, फिर आपां कहना हाँ भी आ FM ते आ गाना चल रहा है, इत्थे आ गाना चल रहा है, इत्थे आ शब्द चल रहा है। क्योंकि जिद्दां जिद्दां साडी चैनल सैट होई जाना उद्दां उद्दां गाना वो फ्रीक्वेंसी बदली जानी है और वो गाना बजी जाना है। इसी तरह समझ लो कि रेडियो तरंगां नूं देखण वास्ते या सुनन वास्ते सानू
ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖ, ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਚਕਸ਼ੂ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੱਤਾਂ, ਮੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਉਂਡਰੀ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਧਦੀ 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 ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ
कोई भलाई का काम आंदा है कि भला करो, तो बंदा की कहता है, मैं तो उहदा ही भला करना जिहड़ा मेरा भला करेगा। हो जाता कि नहीं? पहला उन्हें मैनू की दिता, पहला मैं देखना, फिर मैं उन्हें भला करूं। जे उन्हें मेरा कभी भला नहीं किया तो मैं क्यों ना करा? जिहड़ा घर दे विच भी कई बार हो जाता ना, जे वो नहीं प्यार ना बोलता मैं क्यों बोला, जे वो नहीं माफी मंगदा मैं क्यों मंगा, जे वो नहीं निमरतावान तो मैं क्यों उहदे अगे सिर झुकावां। यानी बंदा हमेशा अपने दायरे बना लेंदा है। तो जरा सोच के देखो, जे इदां दीयां शर्तां परमात्मा रखदा, जिद्दां तुसीं कहंदे जे वो नहीं भला करदा, वो नहीं मेरे बारे सोचदा, तो मैं उहदे बारे क्यों सोचां? कई बार बंदा कह दिंदा कि नहीं, जब वो नहीं मेरी फिक्र करता मैं क्यों करा? तो जे परमात्मा सोचदा कि दुनिया मेरी फिक्र नहीं करती तो इसकी फिक्र मैं क्यों करा, तो दुनिया कदों दी खत्म हो जानी सी। क्योंकि किन्नी तुसीं रब दी फिक्र करदे हो, ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। बंदे नूं रब नालों ज्यादा अपने कपड़ियां दी, अपने घर दे साजो समान दी फिक्र हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? ये गल अच्छी तरह याद रखना। कई बार बंदा कह दिंदा है मैनूं परमात्मा नाल बहुत प्यार है, पर जदों गल अपने जीवन दी आंदी है, अपने जीवन नाल जुड़ियां चीज़ां दी आंदी है, उदों रब पिछे हो जाता तो चीज़ां पहलां आ जांदियां। तां ही तां बंदे दी छोटी छोटी बेनती पूरी ना करे रब, छोटी छोटी फरियाद पूरी ना करे, तो बंदा रब नूं ही दोष देना शुरू कर दिंदा है कि है ही नहीं रब, है ही नहीं कोई भगवान, क्योंकि मेरी सुनदा तो है नहीं। अपनी छोटी छोटी इच्छावां नूं पूरीआं करन दी खातिर असीं रब नूं बेनती करदे हां, जे नहीं पूरी हुंदी तो असीं उहनूं भुल के बह जांदे हां। तां जे उसले रब भी कहे या तू मेरी फिक्र नहीं करदा तो मैं तेरी फिक्र क्यों करा, जे तू मैनूं याद नहीं करदा तो मैं तैनूं क्यों देवां, तो दुनिया कदों दी मिट जांदी। पर परमात्मा नूं इहदे नाल मतलब नहीं है, वो कहंदा तू मेरी फिक्र कर या ना कर, मैं तेरी फिक्र करनी है। तू मैनूं याद कर या ना कर, मैं तैनूं हर खुशी देने की कोशिश करनी है। इसलिए यही परमात्मा, यही भगवान, यही प्रभु, यही हरि दे घर दा नियम है। जदों असीं भी ये नियम नूं समझ लैंदे हां तो फिर साडी सोच परमात्मा दी सोच नाल जुड़नी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? फिर साडी सोच जुड़नी शुरू हो जाती है। ताही तो सच्चे संत गुरु रहबर सानू सारे बंधनों तो मुक्त करते हैं। वो कहते जाति के बंधन चो निकलो, धर्मां दे बंधन चो निकलो, ऊंच नीच भेदभाव के बंधनों चो निकलो। क्योंकि जब परमात्मा किसी नाल फर्क नहीं करता तो तुसीं दिनां च फर्क लैके क्यों बैठे हो? सबनों प्रेम करो, सब नाल प्यार करो। यही तो गुरु घर दा नियम है, यही तो गुरुआं रहबरां दा, परमात्मा दे प्यारियां दा नियम है कि सब नाल प्रेम करना ही परमात्मा नाल जुड़न दा एक मार्ग है। जिन प्रेम कियो, और जरा हुण गौर करो कि प्रेम करने वाले परमात्मा तक पहुंचते हैं। जे हुण गुरुआं रहबरां दी बाणी नूं पढ़ के देखिए, या श्री गुरु रविदास जी ने एक गल कही है, बड़ी प्यारी गल कही है कि वो कहंदे इदां दा मैनूं राज चाहीदा है जिथे सारे एक बराबर वसन। क्या कि नहीं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा। हुण इत्थे देखो गल छोटे बड़े दी कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय श्री गुरु रविदास जी इस संसार ते वजूदी तौर ते मौजूद सी, सबनों ज्ञान दे नाल भरपूर कर रहे सी, तो उस वेले उन्होंने देखिया उस समय ऊंच नीच जात पात दे बड़े भेदभाव हुंदे सी, अमीरी गरीबी का बड़ा फर्क हुंदा सी, लोग एक दूजे नूं देखना पसंद नहीं करते सी, एक दूजे को खड़ना पसंद नहीं करते सी। और ऐसे समय गुरुआं ने की वाक किया, वो कहंदे दूजा कोई समझे ना समझे, पर जो मैनू मनन वाला है, जो मेरे नाल प्रेम करने वाला है, वो जरूर समझेगा कि ਉਹਦੇ दिल च किसी वास्ते कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ਉਹਦੇ कोल उच्चा आ जाएगा, ਉਹਦੇ कोल नीवा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, वो सबनों प्रेम करेगा। हुण परमात्मा नूं कोई पुछे, हुण एक गल दा जवाब देना सानू दोगे कि नहीं? हुण एक गुलाब दा फुल और एक कमल दा फुल, एक चंपा दा फुल, एक चमेली दा फुल, और एक छोटा जिहा घाह च लग्या होया चिट्टा जिहा फुल हुंदा ना, घाह ते लगदा है, एक छोटा जिहा घाह दा फुल है। हुण सारे फुल रखे हुए है, तो कोई रब नूं पुछे रब्बा दस तैनूं ज्यादा किहना प्यार है, तो फिर रब किहदे नाल कहेगा? बंदे नूं कोई पुछे, बंदा कहंदा मैनूं गुलाब पसंद है, कोई कहेगा मैनूं कमल पसंद है। इत्थे भी बंदे ने अपनी सोच की हद बनाई हुई है, मैं तो गुलाब का फुल पसंद करता, बाकी फुल मैनूं पसंद है नहीं, मैं तो आह फुल नूं पसंद करदा। जिद्दां बंदा कह देना कि आह चीज़ नूं मैं पसंद करदा आ, होर चीज़ां मैनूं चंगियां नहीं लगदियां। यानी किते ना किते हर जगह बंदे ने अपनी सोच की सीमा बनाई हुई है। हुण असीं तुहानूं पुछ रहे हैं, तुसीं दसो, जे परमात्मा नूं कोई पुछे रब्बा दस तैनूं ये 50 फुल्लां चों, फुल तां बहुत है पर इत्थे 50 की गल कर रहे हैं,
गुलाब हो गया, कमल हो गया, चंपा हो गई, चमेली हो गई 4, और पंजवा हो गया घाह दा निक्का जिहा फुੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ शायद तुसी कदी गौर ना देखिया भी ना होवे, पर परमात्मा ਉਹਨੂੰ भी देख रहा है, बना रहा है। हुण कोई भगवान नूं पुछे, ਉਹ हरी नूं पुछे, रब्बा दस तैनूं किहड़ा फुੱਲ चंगा लगदा है, तो रब की जवाब देगा? रब कहेगा मैनूं गुलाब चंगा लगदा है। तो जे हुण कोई, जे हुण रब कवे फर्ज करो ਅਸੀਂ रब नूं पुछीए रब्बा दस तैनूं किहड़ा फुੱਲ चंगा लगदा, तो रब सानूं कवे ना मैनूं गुलाब चंगा लगदा है, तो ਅਸੀਂ पता की कहना है, जे गुलाब चंगा लगदा तो कमल क्यों बनाया सी? क्योंकि बनाने वाला तो तू ही है ना। जे ਇਹ चीज़ चंगी लगी तो ਉਹ क्यों बनाया? जे नहीं चंगी सी, हुण बंदे नूं घर दे विच एक चीज़ नहीं चंगी लगदी, बंदा कहदा मेरे घर 'च ਇਹ चीज़ बननी नहीं चाहिए, कह दिंदा कि नहीं? हुण उदाहरण ले लो, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਤਾਊ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਭਾਈ, ਗੋਭੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਊ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚੰਪਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਐ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैं ही सबनू पैदा किया, मैं ही सबनू ऊर्जा दी, ऊर्जा यानी एक छोटे जे बीज तो पौधा बनाया, मैं ही सब दे अंदर रंग भरे, मैं ही सब दे अंदर महक भरी, मैं ही सबनू खूबसूरत बनाया। हुण जदों मैं बनाया तो ये सारे मेरे प्यारे, ताही तो मैं बनाया। जे मैनू पसंद ना होंदे तो ना मैं कमल बनाना सी, ना गुलाब, ना चंपा, ना चमेली, मैं कुछ भी नहीं बनाना सी, पर मैनू अच्छा लगा ताही मैं ये चीज़ बनाई है। हुण तुसीं गौर करो, तुसीं फुल्लां नूं भी मैनू आ पसंद है, वो पसंद है नहीं, तो बंदियां नूं भी आ मैनू पसंद है, वो मैनू पसंद है नहीं, आ मैनू चंगा लगदा, वो मैनू चंगा नहीं लगदा। हुण जरा सोच के देखो, हुण तुसीं जिन्ने बैठे हो इत्थे बहुत जीव इदां दे होणगे जिहड़े कहणगे वो नहीं मैनू पसंद, पर अज सत्संग जा गया कोई गल नहीं, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੀ क्यों देना सी? पर हुण तुहानू पुछ लो, तुसीं किसी नूं चंगा कहना, जिस नूं माड़ा कहना है। मैनू आ चंगा लगता, मैनू वो माड़ा लगता है, मैनू आ चीज़ पसंद है, मैनू आ ना पसंद है, इहनूं मैं बहुत प्यार करता, उहदी शक्ल देखना पसंद नहीं। ये तुहाडीआं हद्दां ही तुहानू तुहाडे रब तो दूर कर दिंदियां। इसलिए हद्दां नूं मिटाण ही तां रब ने सानू भेजिआ है। ते बड़ियां हद्दां खड़ियां हो गईयां, हुण जाके तोड़ इन्हां नूं, दस जाके कि सारे मेरे बच्चे है, सारे मेरे प्यारे है, कोई एक दूजे नाल नफरत ना करे, कोई जात पात ऊंच नीच दे भेदभाव अंदर ना रखन। ये दुनिया ते कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं है, ये जिन्ने जातां धर्मा है बंदे दी सोचां नहीं खड़ियां कीतियां, रब दे घर च ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि रब ने तो सब नूं इक्को ही ढंग नाल पैदा कीता है। जिन्ने भी दुनिया ते जिन्हां नूं असीं कहंदे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या होर धर्म असीं जोड़ दिंदे हां, ते एक गल तुहानूं पुछना चाहांगे, क्योंकि परमात्मा ने अलग अलग जरिया रखा कि हिंदुओं ने इदा पैदा होना तो मुसलमानों ने उदा, हिंदुओं ने 11 महीने मां के पेट च रहना तो मुसलमान ने 9 महीने रहना है, या सिखा ने इन्नी देर रहना, ईसाइयों ने इन्नी देर रहना है। कोई है किसी वास्ते कानून लागू? हुण जरा गौर करना, अगर देखा जाए सरकारां ने भी सारे वास्ते अलग अलग कानून रखे है कि ईसाइयों के कानून आया तो मुसलमानों के कानून आए है। सरकारां ने भी, देशों ने भी अलग अलग कानून रखे है, पर वो परमात्मा ही एक ऐसा है जिन्हें किसी वास्ते कोई कानून नहीं रखा, वो वास्ते सब कुछ लागू होंदा है। जे गर्मी है तो सब दे वास्ते गर्मी होनी है। ये ना बंदा सोचे कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई बैठा है उन्होंने गर्मी लगती, मैंने तो रब ने एसी दिता है, हाँ देख हवा ठंडी ठंडी आती, क्योंकि रब ने स्पैशल, मैं आ धर्म का इसलिए स्पैशल मेरे वास्ते पखा चलाया है। बोलो इदा होंदी है? हुण जरा गौर करना, तुहाडा बच्चा किते बैठा होवे ना, गर्मी का दिन होवे, तुसी उत्थे हो, तुसी कहना बच्चा बैठा पखे का मूँह ऐनू करदे, मेरे बच्चे नूं गर्मी लगती है, तुहाडे उत्थे भी फर्क है। बाकी बच्चे किहदे है?
बाकी बच्चों नाल भी उन्ना ही प्यार करो जिन्ना अपने बच्चे नाल प्यार करते हो। बाकी बच्चों की भी उन्नी फिक्र करो जिन्ना अपनी फिक्र करते हो, अपने बच्चे की फिक्र करते हो। अगर सब नाल असीं उन्ना ही प्यार करांगे जिन्ना अपने नाल करते हैं तो दुनिया के चारों पासे प्यार ही प्यार होएगा, नफरत तो खत्म ही हो जाएगा। समझ आ रही है साडी गल? इसलिए परमात्मा नूं असीं किद्दां जान सकते हैं, किद्दां परमात्मा तक पहुंच सकते हैं? उहदे तक पहुंचण वास्ते सब तो पहला अपने ब्रेन नूं जातां पातां ऊंच नीच दे भेदभाव तो साफ करना पएगा। ये हद्दां नूं तोड़ना पएगा, सानूं परमात्मा वाली सोच नाल सानूं जुड़ना पएगा। फिर ही असीं परमात्मा दे हो के अपने जन्म नूं, अपने जीवन नूं सफल बना सकते हैं। नहीं तां धक्के खांदे रहांगे। फिर बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि याद रखो, हद्दां च बन के, अपनी हद बना के, अपनी हद च सीमित हो के तुसी अपने ही नुकसान करते हो। क्योंकि तुसी बहुत बड़ी शक्ति हो। बहुत बड़ी शक्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुसी उस शक्ति तो पैदा होए हो। जिहड़ा सर्व शक्तिशाली है ना परमात्मा, ओदी शक्ति तो तुसी पैदा होए हो। ओदी शक्ति ने तुहानू बनाया है। हुण जरा ये गल नूं अच्छी तरह समझ लेना कि एक पेंटर जदों कोई तस्वीर तैयार करदा ते असीं कहंदे रंगां तो बनी है, ये लाल रंग तो बनी है, ये पीले रंग तो बनी है, ये हरे रंग तो बनी है, कह देंगे ना। हुण पेंटर जदों कोई चीज बनाता है तो पेंट तो बनाता है। कारपेंटर जदों कोई चीज बनाता है तो काहतों बनाता है? लकड़ तो बनाता है। कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता तो काहतों बनाता है? पत्थर तो बनाता है। हुण जदों मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा, पत्थर तो बनाई है तो असीं की कहना? पत्थर की मूर्ति। समझदे हो कि नहीं? एक कारपेंटर कोई भी चीज बनाएगा, कहना लकड़ की आ चीज, चाहे कुर्सी बनावे, टेबल बनावे, सोफा बनावे, कुछ भी बनावे, ये कहना लकड़ की चीज। हुण एक पेंटर कोई चीज बनाएगा, कहना रंगा तो बनी हुई तस्वीर। तो जदों इंसानियत की गल आती है तो असीं कहीदा है ये परमात्मा की शक्ति तो बने हैं, इसलिए ये सारे शक्तिशाली ही है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिद्दां कहते लकड़ तो बनी, ये लकड़ की चीज है। इसी तरह तुहानू बनाने वाला कौन है? कारपेंटर बनाएगा, लकड़ दी होएगी, पेंटर बनाएगा, पेंट दी होएगी, पर तुहानू बनाया वो परमात्मा ने, वो शक्तिशाली प्रभु ने। तो जे शक्तिशाली ने बनाया है तो तुसी भी शक्तिशाली हो। पर अज कहानी किथे बिगड़ जाती है? जिथे असीं अपनी शक्ति नू पहचानण दी बजाए, अपने आप नू जानण दी बजाए, बस असीं दूजियां दी निंदिया करन च ही, दूजियां नू थल्ले गिराण च ही, दूजियां दी बुराई करन च लगे रहंदे। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए असीं एक गल कहांगे कि जिन्ना टाइम बंदा दूजियां दी निंदिया करन च लांदा है, दूजियां नू क्रिटिसाइज करन च लांदा है, दूजियां दी आलोचना करदा है, दूजियां च कमियां देखण च लांदा है, अगर उन्ना टाइम बंदा अखां बंद करके मेडिटेशन कर लवे, ध्यान कर लवे, तो उसदी सुरती बहुत उच्ची जगह चली जाए। समझदे हो कि नहीं? पर ध्यान करन दा, सिमरन करन दा, बंदगी करन दा बंदे को टाइम है नहीं। तो निंदिया चुगली भावें 2-2 घंटे करी जान, उत्थे कोई अनलिमिटेड। देखिया ना कई बार 4 बंदे बहते एक दूजे गल्लां करते हैं, बीबियां बहदियां 4 एक दूजे गल्लां करदियां है, उदां भावें चाह ना पिलानी होवे, पर जदों गल इंटरस्ट ठहर ठहर चाह पिलांदियां, होर दस तूं दुध दी पत्ती पा के लियांदी है, होर दस तूं। यानी उस वेले दा कहना इहनूं सब कुछ खिलाई पिलाई जावां ताकि गल्लां दी लड़ी ना टुटे। हुण गल्लां भी की हो रही है, वो फलाना इदां करदा है, फलाना उदां करदा है, आ फलानी ने इदां कर दी। यानी दूजियां दियां बुराइयां सुन सुन के या दूजियां दियां बुराइयां कर करके इंसान अपने जीवन के कीमती पल, कीमती घड़ियां व्यर्थ गवा दिंदा है। अगर उन्हां पलां नूं सिमरन च लांदा, मैडिटेशन ध्यान दे विच लांदा, ते इंसान दी फ्रीक्वेंसी इन्नी उच्ची हो जांदी कि वह परमात्मा दी रहमतां नूं प्राप्त करदा। निंदिया करके, चुगली करके मिलदा कुछ नहीं है, पर गवांदा बंदा बहुत कुछ है। ये गल याद रखना हमेशा, जदों किसी की बुराई करते हैं ना, मिलना कुछ नहीं है, बस माड़े जिहा स्वाद जिहा आंदा, अच्छा इदां इदां हो गया। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, यानी इस देश में, चाहे वो संत फकीर दुनिया के किसी भी देश च पैदा हुए होण, पर सब तो पहली गल यही कहते किसी की निंदिया ना करो, किसी की आलोचना ना करो। देखो गल इको ही कही है उन्होंने, समझते हो कि नहीं? नहीं तो तुसी कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गुरबाणी पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, या होर धार्मिक शास्त्र पढ़ के देख लो, तुसी गुरुआं रहबरां दे वचन पढ़ के देख लो, श्री गुरु रविदास जी की पवित्र बाणी पढ़ के देख लो, हर जगह उन्होंने यही कहा कि प्यारिया सब नाल प्रेम कर, किसी की निंदिया ना कर, किसी नाल बुरा ना कर।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी बहुरी करेगा कब। जिंदगी का कोई पता नहीं केड़े वेले प्रलय आ जानी है, केड़े वेले ये संसार खत्म हो जाना। हुण संसार खत्म होने का मतलब ये भी ना सोचो दुनिया खत्म हो जानी है। संसार खत्म होने का मतलब है कि जदों तेरा जीवन खत्म हो गया, तेरे वास्ते संसार तो उदों ही खत्म है। मुर्दे वास्ते है कोई संसार? हुण मुर्दे नूं कह दो ओ सोहनी कार लै भी तेरे वास्ते लिआंदी है, या आ सोहना खाना तेरे वास्ते रखिया है, आ सोहना कपड़ा तेरे वास्ते रखिया है, आ लैके मैं कोठी तेरे नां करवा दी, तो मुर्दे नूं फर्क पैना कोई इहदे नाल? क्योंकि उहदा तो सब कुछ खत्म ही है। इसी तरह जदों तुहाडी जान चली गई तो दुनिया तो तुहाडे वास्ते परलो तो आ गई, क्यामत तो आ गई उदों तुहाडे वास्ते। इस तो पहला कि मौत आवे तो इहनूं इदां समझ लो कि बड़ी शक्ति तुहाडे अंदर छुपी हुई है, बड़ी ताकत तुहाडे अंदर छुपी हुई है, पर मौत आन तो पहला पहला युक्ति लैके वो ताकत को जान लईए ताकि वह इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल बना लईए। किते ये ना होवे कि ताकत अंदर सी पर असी उन्होंने बिना जाने ही मिट्टी चले गए, बिना जाने ही असी कब्रां च चले गए। जरा गौर करो, ये तो उही गल होएगी कि किसी बंदे के अंदर बहुत कीमती हीरा सी पर उन्होंने पता ही नहीं, मर गया और मर के हीरा नाल ही सड़ गया। इसी तरह अज वो इंसान की हालत हो जाती है कि जिहदे अंदर वो सर्व शक्तिशाली परमात्मा बैठा पर उन्होंने ओदा इल्म ही नहीं है, उन्होंने ओदा ज्ञान ही नहीं है, और वो ज्ञान नूं जानन वास्ते समझण वास्ते गुरु की जरूरत हुंदी है। पर जे ज्ञान ही नहीं है तो बंदा उदे ही जीवन गवा के चला जाता है। हुण जरा समझो इस चीज को, तुहाडे अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति नूं जानन वास्ते की करना पैना है, जरा हुण ध्यान दिओ। हुण जिद्दां असीं कई बार मिसाल देई दी है, जे तुहाडा शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है, बंदा कहंदा मेरी बाहां कमजोर है, मेरी लत्तां 'च ताकत है नहीं, मेरे शरीर 'च ताकत है नहीं, तो बंदे नूं उदां दी खुराक लैनी पैंदी है, उदां दी एक्सरसाइज करनी पैंदी है, तो बंदा ताकतवर हो जाता है। हो जाता कि नहीं? हुण जिद्दां शरीर नूं ताकतवर बनाउण वास्ते एक्सरसाइज दीयां विधियां हुंदियां, तरीके हुंदे है कसरत दे कि किद्दां एक्सरसाइज करनी है, किद्दां कसरत करनी है। बाहां दी कसरत किहड़ी है जो बाहां नूं ताकतवर बनाएगी, लत्तां दी कसरत किहड़ी है, या साडी पूरी बॉडी दी किहड़ी एक्सरसाइज है जिहदे नाल साडी पूरी बॉडी फिट हो सकदी है। उदां दी एक्सरसाइज जदों बंदा करदा है, उदां दी खुराक खांदा तो कुछ महीनिਆਂ 'ਚ ही ਉਹਦੀ कमजोरी दूर हो जाती है। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? शरीर की एक्सरसाइज अद्धा घंटा पौना घंटा करोगे तो शरीर फिट होएगा। मन की एक्सरसाइज सिमरन, मन की एक्सरसाइज मैडिटेशन अगर सही युक्ति ना सही विधि ना करोगे तो तुहाडा मन बलशाली होएगा, यानी तुहाडी मानसिक पावर बढ़ेगी। इसलिए ध्यान समझ के ना करो, यही कर लो कि जे शरीर की मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करता है तो मन की मैं 10 मिनट ही कर लवां, क्योंकि शरीर फिट होया की फायदा जे मन ही फिट ना होया। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो एक बंदा कहे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।
यानी ताकत भी नफा या नुकसान दे सकती है, फायदा या नुकसान कर सकती है। कदों जे साडी सोच सही है, मन साडे कंट्रोल च है, तो साडी बाहरली हर चीज साडे वास्ते फायदेमंद होएगी, समाज वास्ते फायदेमंद होएगी। पर अगर मन ही साडा आउट ऑफ कंट्रोल है, मन ते ही काबू नहीं है, तो साडा बाहरला जो भी है वो साडा दूजियां नू नुकसान देण च उपयोग होएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हुण जेदा मानसिक कंट्रोल है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜੋ, ਪਾਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ, ਦੌੜੋ ਦੌੜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, मन की शक्ति ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, मन की शक्ति ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ मन की शक्ति ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, मानसिक पावर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, एकाग्रता ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਹੀ परमात्मा ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? क्यारे बनाए है, जिन्हों हिंदी च शायद फावड़ा कह देंगे, कि कही लैके उन्हें सारा दिन जमीन खोदी है, गड्ढे खोदे है, उस बूटे लाए है। शाम होंदिया पूरी तरह वो थक चुका है क्योंकि बड़े जोर का काम किया है। हुण इन्नी थकावट हो चुकी है, वो सोचता है घर जाके रोटी खा के मैं तो लम्मा पैना, हुण मेरे च कुछ करन दी हिम्मत नहीं है। बड़ा थकिया घर नूं वापस जा रहा है, खेतां विचों थकिया घर नूं वापस जा रहा है, क्योंकि हुण शरीर की शक्ति पूरी तरह जवाब दे चुकी है। शरीर थक चुका है, हिम्मत नहीं है। तुहाडे नाल भी कदी हुंदा होएगा कि जदों काम तो शाम नूं घर आंदे हो, तुसीं कहंदे हुण ताकत दी ढिल्ले हो गए तुरे हुंदे हो, ऐदां रख के ना चाबी मोटरसाइकिल ऐदां ढम करके गिरदे हो सोफे ते, कुर्सी ते या बैड ते, जिद्दां जान ही नहीं हुंदी। होया कदी इदां तुहाडे नाल? किहदे नाल होया जरा दसो सानूं, कि बड़ी थकावट हो गई, गिर गए हुण ना मैनूं हिलाओ, हुण ना बुलाओ, थक हो गए, अज मेरे तो हिलण दी ताकत नहीं है। हालांकि बंदे ने कही नहीं चलाई हुंदी, कुल्हाड़ी नहीं चलाई हुंदी, कुर्सी ते बह के कंप्यूटर ते बह के बंदा काम करता तां भी थकावट हो जाती है नहीं? हुण वो किसान उन्हां तां बेचारे ने खेत विच अपने कही वाही सी, सारा दिन खेत विच काम कीता सी, इसलिए इन्ना थक चुका है कि बड़ा हौली हौली घर की तरफ जा रहा है और मन च सोच रहा अज काम बहुत ज्यादा हो गया, अज बहुत थकावट हो गई, हुण तां शरीर भी जवाब दे रहा है, हुण घर जाके रोटी खानी है और लम्मे पै जाना। ये सोचदा होया हौली हौली तुरिया जा रहा है। ये शरीर की ताकत है जिहड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हुण शरीर का बल खत्म हो चुका है, इसलिए हौली हौली तुरिया जा रहा है। अचानक की देखदा है कि पिछों एक खूंखार कुत्ता दौड़दा आ रहा उसदी तरफ। हुण जरा जवाब देना तुसीं, खूंखार कुत्ता उसदी तरफ दौड़दा आ रहा है तो की वो कहेगा? आ जा भाई लत्त वड़ लै, मेरे च दौड़न की ताकत है नहीं, वड़ ला के दंदी वड़ लै, 2-4 दंदियां वड़ लै, कट ले आके मैनूं आ लत्त तो फड़ लै, क्योंकि मेरे च हिम्मत है नहीं दौड़न की। किदां कहेगा वो? सच दस्सिओ। नहीं, जिद्दां ही कुत्ते नूं देखेगा कहीं कोई छड्डेगा और दौड़ेगा तेजी नाल, किते मैनूं खा ना लवे। हुण ये ताकत कित्थों आई? 5 मिनट पहला जिहड़ा सोच रहा सी मेरे चों तुरन की ताकत नहीं है, काम करन की ताकत नहीं है, तो हुण पीटी ऊषा वांगू दौड़ रहा। समझदे हो कि नहीं? तेजी नाल दौड़ रहा कुत्ते दी, किते कुत्ता मेरी लत्त ना फड़ लवे, कुत्ते तो भी तेज दौड़न की कोशिश कर रहा। बोलो दौड़ेगा कि नहीं? हुण तुसीं दस्सिओ, जे तुहाडे नाल इदां दे हालात होंगे, तुसीं खड़े रहोगे, तुसीं भी दौड़ोगे। हुण पुछांगे वो ताकत कित्थों आई? इहनूं कहंदे मानसिक ताकत। शरीर बेशक थक चुका है, पर हुण वो दौड़ रहा है अपने मन की ताकत नाल। मन की ताकत किद्दां उहदे काम आई? क्योंकि हुण खतरा नजर आया। खतरा नजर आंदा है तो साडा मन सानूं शक्ति दिंदा है। समझदे हो कि नहीं? फिर मन की ताकत नाल बंदा दौड़दा है। हुण इत्थे यही गल दसनी चाहांगे
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਤੋਂ, ਪੇਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਆਏਗੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਲੂ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਆਲੂ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਆਲੂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਆਲੂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਿਲੋ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਦਾਲ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ, 1-2 ਸੇਬ ਦੇ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ, 1-2 ਸੇਬ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਲਾ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਜੋਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਆਲੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸੇਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਆਲੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 19 ਪਾਈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਬੋਰੀ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ 2 ਆਲੂ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਝਗੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਆਟੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵੇਚੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਸੋਚੋ ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਈਸੈਪ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਲਾਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਚੈਸਟ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਬੈਕ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਲਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ ਆਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਜਾਂ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੀਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਏ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੀਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਅੱਗੇ, ਬੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੱਚੇ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੱਚੇ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਾਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਵੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਦਾਤਾ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਤੋੜੋ। ਬਾਕੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਵ, ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ
मैं जी तुसी कहंदे मालको प्रेम करो, मैं फलाने नाल प्रेम किया मैंने तो बड़े दुख मिले, मैं फलाने नाल प्रेम किया मेरा तो दिल ही टुट गया, मैं फलाने नाल प्रेम किया मैंने तो इन्नियां तकलीफां मिलियां। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੀਅਲ ਲੱਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਕੰਟੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਵ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲਕੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਹਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਤਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਜੀ ਮਾਲਕੋ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜ ਪਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਦਾਲ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਦਾਲ ਭਾਵੇਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਚ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰੂਪੀ ਕੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਪਲ ਮੇ ਪਰਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਉਠਾਓ, ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘੜਾ ਦੱਬਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਧਨ, ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਧਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਯੁਕਤੀ, ਹੁਣੇ ਜੁੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਲਵਾਂ ਵਿਧੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਧਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਟਾਫਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਯੁਕਤੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ, ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 23। ਉਸ ਦਿਨ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 23 ਆਪਣੇ ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ 28 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੱਸੀ ਦੀ।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ 28 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ 28 ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 27 ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਾਵਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੂਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੰਗ ਲਾਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ 27 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।